Conical flask number 1 ലാണോ 2 ലാണോ? Hard water. 1 or 2. നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിൽ ഏത് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ ഉള്ളത്? ഹാർഡ് വാട്ടർ. One or two. Two. One അല്ല. Then why? Why? എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞത്? Yes, Alvin. Form ചെയ്തിട്ടില്ല. Does not form lather with soap. Good. So in second conical flask, there is no. In the first conical flask, there is lather. That means conical flask number 2 contains hard water. എന്താണ് ഈ ഹാർഡ് വാട്ടർ? എന്താണ് ഈ ഹാർഡ്നെസ്? What do you mean by hardness? What do you mean by hardness? In the case of water, minerals, presence of minerals, okay. Then any other answers? കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് നമ്പർ 1 നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ലാദർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോപ്പുമായിട്ട് ലാദർ ഫോം വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കില്ല. സോപ്പുമായിട്ട് ലാദർ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ ഹാർഡ് വാട്ടർ ആയിരിക്കില്ല. സോപ്പുമായിട്ട് ലാദർ ഫോം ചെയ്യാത്ത വാട്ടറാണ് ഹാർഡ് വാട്ടർ. ഹാർഡ് വാട്ടർ ഡസ് നോട്ട് ഫോം lather with soap. So in conical flask number 2, it is hard water because there is no lather in conical flask number 2. അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? 1 ഉം 2 ഉം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം എന്താണ്. So we are classifying water based on hardness. We are classifying water based on hardness. Based on hardness, water are of two types. Based on hardness, we are classifying water into two: hard water and soft water. Hard water and soft water. And we know hard water does not form lather with soap. Hard water does not form lather with soap. That we saw it. Instead, it forms a precipitate. Hard water does not form lather with soap. Instead, it forms a precipitate. We have just seen that. In conical flask number 2, there is no lather. Instead, there is some precipitate. So hard water on reaction with soap forms precipitate. And this hardness is due to the presence of salts of calcium and magnesium. The property hardness, it is due to the presence of calcium and magnesium salts. It can be calcium chloride, magnesium chloride, calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, calcium sulfate and magnesium sulfate. That we know because chlorides, bicarbonates and sulfates of calcium and magnesium
cause hardness to water. And there are two types of hardness. Hardness, there are of two types. Temporary hardness and permanent hardness. Hardness are of two types. Temporary hardness and permanent hardness. Okay. Then, as Ashwin said, there will be minerals in the case of hard water. There will be minerals in the case of hard water. In hard water, there will be 150 to 300 ppm of minerals. The concentration of minerals will be 150 to 300 ppm. So hard water, it does not form lather with soap. Instead, it forms a precipitate, and the hardness is due to presence of calcium and magnesium salts. Hard water, they are of two types, temporary hardness and permanent hardness. And there will be minerals in the case of hardness, and its concentration will be between 150 to 300 ppm. Is it okay? Are points clear or no? Okay. Then, what about soft water? It forms lathers with soap. It forms lather with soap. Soft water lathers with soap, and rainwater is an example of soft water. Rainwater is an example of soft water. Since it lathers with soap, soft water is suitable for household purposes. Soft water is suitable for domestic use. Since soft water lathers with soap, it is suitable for, soft water is suitable for household purposes. And the mineral content, that will be lower than 75 ppm. Concentration of minerals will be less than 75 ppm. So we have classified water based on hardness, and there are two types, hard water and soft water. In hard water, it does not form lather with soap, and the hardness is due to calcium and magnesium salts. Soft water forms lather with soap. Therefore, it is suitable for domestic uses. Are points all clear ആണോ? Good response. Then, okay. And what do you mean by hardness? What do you mean by hardness? Hardness of water. Hardness of water is a chemical property of water. It is not a physical property, it is a chemical property. വാട്ടറിന് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ട് അതിന് വരുന്ന കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, വാട്ടറിനുള്ള കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ലാതറിങ് ഓഫ് സോപ്സ്. Hardness prevents lathering of soaps. Hard water contains high minerals
Hardness, which is a chemical property of water. It prevents lathering with soap and it contains high amount of minerals, high concentration of minerals. And the hardness is due to the soluble bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium. Hardness is due to soluble bicarbonates, chlorides and sulfates of calcium and magnesium. ഏതൊക്കെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്? കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്, magnesium bicarbonate, magnesium chloride and magnesium sulfate. Hardness is due to these salts. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ 6 കോമ്പൗണ്ട്സ് കൊണ്ടാണ് ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 6 കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് സോൾട്ട് തന്നാലും അത് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എക്സാമിന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ചോദിക്കാം, സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് തരുന്നു. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുമോ? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് No. Yes. No. സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും കൂടെ തരും. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹാർഡ്നെസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് എഴുതി പോകരുത്. നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പൗണ്ട്സിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്, magnesium bicarbonate, magnesium chloride and magnesium sulfate. ഇതിന് പുറത്ത് വേറെ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് തന്നാലും നമ്മളതിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ. And when water percolates through the deposits of chalk and limestone, which are made up of magnesium and calcium carbonate, there will be hardness. As water percolates through rocks, പാറയുടെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത്, പാറയുടെ റോക്കിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ആ റോക്കിൽ നിന്നുള്ള മാഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെയും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും സോൾട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒക്കെ വാട്ടറിലേക്ക് വരുന്നത്? റോക്കിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയൊക്കെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റോക്കിലുണ്ടാവുന്ന ഇവിടെ ലൈംസ്റ്റോണും ചോക്കുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ മാഗ്നീഷ്യം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്സ് ആണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ മിനറൽ കണ്ടന്റ് വാട്ടറിലേക്ക് വരുന്നത്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. ക്ലിയർ ആണോ? സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? Okay. Then we know there are 2 types of hardness: temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness and permanent hardness. Temporary hardness, it is due to bicarbonates of magnesium and calcium. Temporary hardness is due to the presence of magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate. Temporary hardness is due to the presence of magnesium bicarbonate and calcium bicarbonate. And temporary hardness can be removed by boiling or Clark's method. Temporary hardness can be removed by boiling or Clark's method. നമ്മൾ ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നത് 6 കോമ്പൗണ്ട്സ്, 6 സോൾട്ട് ആയിരുന്നു അല്ലേ? 6 സോൾട്ട്സിൽ 2 എണ്ണം
മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റും കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. റിമൈനിങ് 4 chlorides and sulfates of magnesium and calcium cause permanent hardness. Permanent hardness is due to chlorides and sulfates of magnesium and calcium. Magnesium chloride, calcium chloride, magnesium sulfate and calcium sulfate. Permanent hardness is due to chlorides and sulfates of magnesium and calcium. And the permanent hardness can be removed by Calgon's process or ion exchange method. The methods used for removing permanent hardness: Calgon's process, ion exchange method. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ സാമ്പിളിൽ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹാർഡ്നെസ് എന്ത് ടൈപ്പാണ്? പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ് ആണോ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് ആണോ കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ്? ബാസിത്തെ യെസ്, പെർമനന്റ് ഹാർഡ്നെസ്. കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്, calcium bicarbonate, yes, temporary. Okay, അത്രയും നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ പഠിച്ചു? നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്, എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് വാട്ടർ യൂസിങ് EDTA മെത്തേഡ്. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലേ? ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ പഠിച്ചതാണ്. What are the units of hardness? Units of hardness. Parts per million. ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ppm, പാർട്സ് പെർ മില്യൺ. എന്താണ് ഈ ppm? എന്താണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലന്റ് ഹാർഡ്നെസ് present in 10⁻⁶ parts of water. Parts per million. Million means 10⁻⁶. Million means 10⁻⁶. ആ 10⁻⁶ എത്ര പാർട്സ്, 10⁻⁶ എത്ര പാർട്സ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്? 10⁻⁶ പാർട്സ് ഓഫ് വാട്ടറിലെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്? അതാണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ 10⁻⁶ parts of water. Then 1 ppm means 1 part. 1 ppm equal to 1 part of CaCO3 calcium carbonate equivalent hardness present in 10⁻⁶ parts of water. 1 ppm means 1 parts of CaCO3 equivalent hardness present in 10⁻⁶ parts of water. മനസ്സിലായോ എന്താണ് പാർട്സ് പെർ മില്യൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ? എന്താണ് മനസ്സിലായോ? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ?
ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വേറെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്നുള്ളൊരു യൂണിറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ. ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര മില്ലിഗ്രാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്? മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ലിറ്റർ. 1 ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് മില്ലിഗ്രാംസ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്? This number of milligrams of calcium carbonate equivalent hardness present in 1 liter of water. Milligrams per liter. Number of milligrams of calcium carbonate equivalent hardness present in 1 liter of water. That is 1 milligram per liter equal to 1 milligram of calcium carbonate equivalent hardness present in 1 liter of water. ഒരു മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വാട്ടർ എടുത്താൽ അതിൽ 1 മില്ലിഗ്രാം കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഇക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 milligram per liter equal to 1 milligram of calcium carbonate equivalent hardness present in 1 liter of water. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അടുത്ത ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ. സോ PPM ഉം മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1 liter it is approximately equal to 1 kilogram. 1 liter is approximately equal to 1 kilogram. And 1 kilogram is equal to 1000 gram. 1 liter it is equal to 1 kilogram, which is equal to 1000 gram. And 1 gram equal to 1000 milligram. 1 gram equal to 1 gram is equal to 1000 milligram. So 1000 gram is equal to 1000 into 1000 milligram. 1 gram is equal to 1000 milligram. So 1000 gram is equal to 1000 into 1000 milligram, which is equal to 10 raised to 6 milligram. So finally 1 liter is equal to 10 raised to 6 milligram. 1 liter is equal to 10 raised to 6 milligram. എങ്ങനെയാണ് 1 ലിറ്റർ 10 raised to 6 milligram ആയതെന്ന് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പറയണേ. അനസ് then 1 milligram per liter. 1 milligram per liter. It is equal to 1 milligram of calcium carbonate equivalent hardness present in 1 liter of water. 1 milligram per liter equal to 1 milligram of calcium carbonate equivalent hardness present in 1 liter of water. And here 1 liter is equal to 10 raised to 6 milligram. So that will be changed into 1 milligram per liter is equal to 1 milligram of calcium carbonate equivalent hardness present in 10 raised to 6 milligram of water.
10 raised to 6 milligram of water, which is equal to 1 ppm, because one part of CaCO3 equivalent hardness present in 10 raised to 6 parts of water. Here it is 1 milligram of CaCO3 equivalent hardness present in 10 raised to 6 milligram of water. 1 part per million. So 1 milligram per liter is equal to 1 ppm. That is the relation. ഹാർഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് യൂണിറ്റ്സും മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററും ppm രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ്. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഈ വാട്ടറിൻ്റെ, ഹാർഡ് വാട്ടറിൻ്റെ, സോഫ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വാട്ടറിൻ്റെ യൂസസ് ഡൊമസ്റ്റിക് യൂസ് ആണെങ്കിലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ യൂസ് ആണെങ്കിലും എന്തൊക്കെയാണ്? അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. നോട്ടിലുണ്ടാവും, അത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. പിന്നെയുള്ളത് ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു. ബോയിലിങ്ങും ക്ലാക്സ് മെത്തേഡും. ആ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പിന്നെ ബാക്കി വരുന്നത്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ട് കയ്യിലുണ്ടോ? ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ട്. ഓക്കെ, എന്നായി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കും. ഓക്കെ, അതെന്താ എന്തേ ഇല്ലാത്ത? ഐഷാക്കേ, അതിവിടെ വെച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. അല്ല, നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ സെഷനിലാണ് ചെയ്യുക. ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ വർക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അല്ലേ, ഈ പ്രോബ്ലം ആരാ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതാൻ. കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഒരവർ ട്യൂട്ടോറിയൽ അവറാണ്. നിങ്ങൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ അവറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു നോട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽ നോട്ടിന് വെക്കണമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്താ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എ സാമ്പിൾ ഓഫ് വാട്ടർ contains the following dissolved salts: magnesium bicarbonate Mg HCl3 twice equal to 22 milligram per liter, magnesium chloride MgCl2 equal to 30 milligram per liter, calcium chloride CaCl2 equal to 85 milligram per liter, and calcium sulfate CaSO4 is equal to 28 milligram per liter. So you have to calculate the temporary and permanent hardness.
ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറയണേ. വൈശാഖി നോട്ടൊക്കെ കിട്ടിയോ? സഞ്ജയ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ ഇത്രയും ടൈം വേണോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? സോൾവ് ചെയ്യാണോ? നിങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പിൾ വാട്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സാമ്പിൾ വാട്ടറിൽ കുറച്ച് സോൾട്ട് ഡിസോൾവ്ഡ് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ്? മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്, മാഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ്, കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റ്. നമുക്ക് ഈ സോൾട്ടൊക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഈ സോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ സാമ്പിളിന് ഹാർഡ്നെസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ഈ പറയുന്നിരിക്കുന്ന 4 സോൾട്ടും ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സാമ്പിൾ വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ്സും പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. പിന്നെ ആദ്യം നമുക്കറിയണം ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന 4 സോൾട്ട്സിൽ ഏതാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്. ഋതുല് യെസ്, ഋതുലിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് സോൾട്ടാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്? മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ട്. അല്ല, അത് ശരി. ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സൈഡ് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓക്കെ യെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത്? മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് അല്ലാതെ വേറെ ഏത് സോൾട്ടും ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യില്ല. കാൽഷ്യം 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 എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റയോൺ മാത്രമേ ആവുള്ളൂ. സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റയോണും ആനിയോണും ആണ്. യെസ് ആൽവിൻ, കിട്ടിയല്ലോ. യെസ് യെസ് അഷിത്. ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് കാൽഷ്യം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആൻഡ് കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്. ശിവന്റെ ഗോപിയൊക്കെ എവിടുന്നാ കിട്ടിയ ഇപ്പോ? യെസ്, കാൽഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ്. അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൽ നോക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ, ശിവന്തു അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാണോ? ഓക്കെ. തന്നിരിക്കുന്ന സോൾട്ടിൽ നോക്കുക ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ മാഗ്നീഷ്യം ബൈകാർബണേറ്റ് ആണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്. റിമൈനിങ് 3 സോൾട്ട്സ് കോസ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്.
നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ്, അങ്ങനെ ഒരു ടേം അല്ലേ എവിടെ വന്നത്? നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്, നമ്പർ ഓഫ് മില്ലിഗ്രാംസ് ഓഫ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഇക്വലൻ്റ് ഹാർഡ്നെസ്, അങ്ങനെ ഒരു ടേം അല്ലേ വന്നത്? മീൻസ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ ടേംസിലാണ് ഹാർഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹാർഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Because molecular mass of calcium carbonate is equal to 100. Molecular mass of calcium carbonate is equal to 100. Calculation ഒക്കെ 100 എന്നുള്ള നമ്പർ വരുമ്പോൾ ഈസി ആയിരിക്കും, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൊല്യൂബിലിറ്റിയും. അതുകൊണ്ടാണ് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ബേസ് എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ബാക്കിയുള്ളത് എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകാതിരിക്കുക. ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ് ടെമ്പററി ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏതൊക്കെ സോൾട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് ഹാർഡ്നെസ് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, അത് മാറിപ്പോകാതെ മറന്നു പോകാതെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ, ബാക്കി നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താൽ മതിയില്ലേ?